ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਜੇ ਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ, ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸਹੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਤਿਕ ਹੋਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨ ਸਹੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਕਰਣ ਨਿਧਾਨ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਹਾਏ ਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਟਾਲਾ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੂਲ ਚੰਦ, ਮਾਤਾ ਚੰਦੂ ਰਾਣੀ ਦੀ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਤ ਦੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ
दीर्घ रूप है। रोग का कोई भी चंगा नहीं होता, भावें शरीर का, मन का, बस की कोई वाणी माड़ी का, पर सारे नूं बड़ा रोग ये होमिया 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 में जी इनू मारे ने क्या होमिया दीर्घ रोग है। ये बहुत बड़ा रोग है, एक इनू चिंबड़िया है, उसके पीछे सारे कर्म का नष्ट कर देता है। वो इंसान दूसरे इंसान नहीं समझता, आपस को दीर्घ कर जाना है और उनको कुमार ये समझा मैं ही हूँ, तो कुछ पीढ़ियाँ काटेगी कि हाँ मेरी बीमारी है, दुख कर रही है। फिर जब तक के दूर नहीं होंगी तेरे कीते हुए जब तक कर्म मन के अंदर शांति पैदा नहीं होने देते, तब तक प्रेरणा जी है उसको छुटकारा नहीं मिलता। दृष्टांत सागर ਜਾਂ ਸਾਖੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਲ ਵਿੱਚ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢੋ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਘੁੰਗਰੇ ਜਿਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ पानी कढ़ना ते साफ करना, हाथ छुड़ाओ, पता उनका समा बदल गया, खूह भी किते किते जगह नलके भी बंद है, हुण आसमासी वल मोटरां इन्हां दे पानी भी बड़े तले जाई जांदे। तो समय समय की खेड़ है, वो घुंगरे जिहे पै जाने, बदबू आउणी ते पानी कढ़ना, तो लाल दवाई पाउणी। इस तरह पानी कढ़ो, पानी कढ़ी गया, दवाई भी पाई तो मुश्कों हटिया। तो सियाणा पुरुष कहता भी कारण की है, ये देखिया चार दृष्टि ना बिली भी मरी हुई है। वो कहते भी बदबू तो इस करके आ रही जाती बिल्ली नहीं ना निकलती, उदों तक पानी साफ नहीं। इस तरह साढ़े हृदय से होमे की बिली डिगी हुई है, जो तक नहीं निकलती ना वो जी एक दूसरे प्रति नफरत है, फिरना आ, ईर्खा ये बीमारी बनती है। इनू मारे ने होमे की बीमारी कह लो, होमे का रोग कह लो, इदी निवृत्ति बीमारी दसती है। क्योंकि गुरु जहाँ वैद है वो बीमारी भी दसदा, उसका निदान कारण भी है, उसका इलाज भी दसदा, बस फिर ही दवाई दिंदा। इसे ढंग ने आराम आउंदा। गुरु महाराज भी निदान कारण भी दसदे है, बीमारी किहड़ी है, इहदा उपचार किहड़ा वो भी दसदे है। फिर रहत जिहड़ी उपचार है ते जिहड़ी पुरैत है, एक पासे है, रहत नूं छड्डना ते रहत मर्यादा नूं धारना, ये नाम जपिया जाए, फिर भाई रस भी आउंदा ते सफलता भी मिलदी। सो इस वास्ते ये प्रसंग लड़ीवार कथा दे विच आप सरवण करदे आ रहे सी। लड़ी नाल लड़ी जुड़िया फिर वो आनंद रहिंदा। आम कई कई स्टेजां ते जिहा देखण नूं मिलदा। वो पहला कोई ज्ञानी जी कथा करते दूए ने बस वो उल्ट शुरू कर देना, वो दोहरा खड़ी कर सारा विरास करके रख। पर सियाने पुरुषों का हुंदा कई लड़ी जोड़ी के इतिहास भी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। कोई ढाडियां की वार है, कोई सूरियां का, ते जे गुरु महाराज जी अगमी कथा ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਰਲਾਈਏ फिर वो बड़ा आनंद आपस ਵਿੱਚ प्यार एकता भाव पैदा ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ पैदा नहीं। इस वास्ते प्रसंग आप सारा
ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੰਗਰਾਮ ਸਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੋਧਕ ਹੈ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ। एक है पूर्णिमा या पुण्यमा या पूर्णमासी। तीसरा है अमावस, जिन सदा समस्या ग्रहण होता है। ये उन्होंने जी संक्रांति है, संग्रांद है, ये चलती है सूरज के नाल। सूरज दियां 12 राशियां राशि कह दो, कला कह दो, कोई बात नहीं। सूरज की कला जी है वो एक राशि च एक महीना भारत का सर्कल पूरा होता। जिस दिन सर्कल का पूरा हो जाता, क्या माइया कहती ना बसात है। मास जमा अंत, मास ना महीने का अंत नहीं, अंत हो गया। अर्थ यही है महीने का अंत ला दे, उसका नाम की हो गया मसांत। एक महीने का उसका सर्कल चलिया, जिन्हें ग्रह आए अपने सर्कल कटते रहते। एक सूंदारा जड़ा सत्य है, बाकी सारे ये सर्कल कटते। महीने चौदा ये सर्कल पूरा होया। सूरज कदे छुपदा नहीं, ना चढ़दा। एक रास्या वो धरती का घेर फेर करके हो जाता कि अज छुप गया या चढ़ गया। ये सारा ही सर्कल में चलता ही रहता। जिस दिन फिर एक राशि चों दूसरी राशि में प्रवेश करदा, उस दिन का नाम है संक्रांति। ने भली प्रकार सूरज का दूसरी राशि विच क्रांतिकारी हो जाना, भाव गमन करना, चलना। उदा दिन सीधा संग्रांद कहते रख लिया। ग्रंथकार के अपने हिसाब न लिखते लिखाते। फिर अगे है पुण्या। पुण्या चलती है चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा दियां सियाणे महापुरखा ने 16 कलम नहीं। कई ने भगवान दियां 16 कलम नहीं। इस तरह धरती दियां भी 16 कलम नहीं। कला नाम शक्ति का। सो वैसे तो जो परमेश्वर है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਸੁਧ ਹੈ ਕਲਾ ਸਪੂਰਨ ਭਰਿਆ। ਅਨੰਤ ਕਲਾ ਹੈ ਠਾਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ 2 ਕਲਾ ਹੈ ਜੀ, 12 14 ਕਲਾ 16 ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ 16 ਕਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 15 ਦਿਨ ਘਟਦੀਆਂ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਵੱਧਦੀਆਂ। जिस दिन ਇਹਦੀਆਂ 16 ਕਲਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਨਮਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੰਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ਼। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਚੋਂ ਦਾ ਅਮਾਵਸ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਸਹੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਰਥ ਵੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ, अर्थ का भी अनर्थ हो जाता। अमावस अमी नाम चंद्रमा का, चंद्रमा का सूरज के बस हो जाना। सर्कल कटदा कटदा जो आंदा सूरज के जज्ब हो जाता। ਉਹਦਾ भी अपना प्रकाश नहीं काम करता। उदण हनेरी काली गोली रात होंगी, उस अमावस हो जाती।
ਅਮੀ ਮਤਲਬ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਬੜੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਰਾਹੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਦਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ 4 ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੋਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨਾਸਤਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਰਾਜ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ 4 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਲਗਾਓ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਈਟ ਡਰਿੰਕ ਵੀ ਮੈਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿਆਣ ਭਰਾ ਦੇ ਆ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ 4 ਦਿਨ ਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਗੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। 4 ਦਿਨ ਸੁਣਿਆ ਬੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੇ ਡੁੱਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਸਕਦੇ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਦਣ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਪ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੋਂ ਦੇ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅੰਗ ਤੇਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਸੁਭਾਅ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਿਛੜ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਗਲ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਗਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਆਓ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਰਾਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪੇ ਦੌੜ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 10-15 ਸਾਲ ਇਹ ਸਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੇ ਰਦੋਬਦਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਰੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮਾ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ 850 ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਕਰਦੇ ਦੇ ਚੋਰੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆ ਬੁਰੇ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ
हो जाती है, परजा की खेती का नुकसान करती है, कि बगावतां भी शुरू हो जानियां, जां कोई होर उन्हां नूं बली आ जांदा, वो कब्जा कर लैंदा। फिर बुरे जिहड़े सी उन्हां नूं ज़्यादा अलर्ट सी, फिर इन्हां ने अपनी प्रभुसत्ता जमा लई। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਐਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਪਰੰਪਰਾ ਐਤਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨ ਮਤਿਆ, ਪੁੰਨਿਆ ਮਨ ਮਤਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਧਰਤੀ, ਚੰਦ, ਆਕਾਸ਼, ਹਵਾ, ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਲਣੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਤੇ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਤਲ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਝੀ ਨਾਲ ਸੂ ਪਈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵਹਿਮ ਬੁੰਮ ਜੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਚਾਲਿਆ, ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਆ, 60 ਸਤੀ ਹੈ, ਢਈਆ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਾ ਗਣੇ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਏਕ ਅੰਕਾਰ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤਿਸ ਕੋ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਪਸਗਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਗਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਗਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਇਹ ਅਪਸਗਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ, ਉਹ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਕੁੱਦਾ ਪਵਾੜਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ ਫਿਰ ਸੋਗੇ ਸੋਗੇ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਵਿਵੇਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਤਰੀ ਮੋਤਾ ਪੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੁੰਨਮਈ ਵਿਰਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆ, ਦੂਏ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਔਰ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1469 ਈਸਵੀ ਤੇ 1526 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਇਹ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਛਲਦਾ ਕੋਨੇ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ ਗੱਜ ਕੇ ਬਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਗੜਿਆਂਦਿਆਂ 6 ਮਾਹ ਗੁੜਿਆਂਦਿਆਂ 1 ਕਨੂੰ, 10ਵੀਂ ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਸੋਗ ਆਨੰਦ ਧੀਆ, ਵਧੀ ਵੇਲ ਕੋ ਪੀੜੀ ਚਾਲੇ ਧਰਮ ਕਲਾ, ਮਨ ਦੁਹਾਲੀ ਮਨ ਕੰਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਵਾਇਆ ਪੈ ਦੇਖ ਲੈ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੁਝੀ ਚਨੇ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਝੂਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਜੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਪ ਘਾਟਿਆ, ਸ਼ੁਸ਼ਰ ਤੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸੰਗਤੀ ਨਿਦਾਨ ਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਘ ਬਨੋਦ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿੰਦ ਦੇ ਜਨ ਪਿੰਡ ਕੀ ਆਗਨ ਪਿੰਡ ਰਹਾਇਆ 10 ਮਾਸ ਮਾਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਲਾਗੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਦ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਬੂਤ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਖਾਕਾ, ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲੂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਲੂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਲੱਤਵਾਂ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ ਹੱਥਵਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੁੱਡਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੌਣ ਕੱਟੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਿਰਦੇ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਹਰਕਾ ਬਾਸ, ਇਹ 2 ਸਥਾਨ ਰੱਖੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੰਜਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਹੀਰਾ ਰੱਖਦੇ, ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ੁਗਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਫਲਸਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਕੱਤਕ ਤੱਕ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣੇ ਨਾ, ਤੇ 4 ਹੋ ਗਿਣ ਲਓ 10 ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਮਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਘੋੜੇ ਦੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤਲੀਮ ਦਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਗੜੇਂਦਿਆਂ 6 ਦੜੇਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਤੁੰਗਤਾ ਗੰਦੀ ਜੋਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਏ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਨਾ ਪੂਨੇ ਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਮੌਜੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ।
ये है अब तुहाडी आपो अपनी भी कमाई दे उत्ते। सो इस वास्ते अज कतक दी महीने की संग्राम है। हुण महीने पिछों कई दा आए पर जे तां कोई कथा सुनने का कोई शौक है फिर तां ये नहीं कोई बह गया तो उठ गया फिर स्वाद जिहा नहीं टेके बह जाओ जे ज़्यादा ना बह सकोगे आप भोग छेती पा देंगे कोई गल नहीं तो अपना खुशी का ही है। तो इस वास्ते कोई ऐसी गल नहीं जिन्ना चिर बहना उन्ना चिर फिर बैठो। इस तरह हम कई बार होंगे स्रोते वो मुकम्मल प्रकरण सुनते नहीं अद्धी गल लैके चल जाते हैं कि उन्होंने अंदर भरम चक्कर बनया रहता चक्कर जरूर चलते रहते गल सुनी जिमें वो मौलवी ने कहा कि पहला मसीते जाना मसाला लेना तो वुजू करना है जी फिर नमाज पढ़नी नहीं तो नहीं वो ताड़ी मारती वो गल नोट कर ली कि मौलवी ने कहा नमाज नहीं जी पढ़नी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗਾਇ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੁਜੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਭਾਂਬੜਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਗੱਲ ਕਰੀ कि अगले की गल सुनो उसका रिजल्ट की है उसका नतीजा की है फिर गल करोगे तो है फिर भी जो कोई शंका तो पूछ लेनी चाहिए अगला दसू है कि गलबात। सो इस वास्ते गुरु प्यारे हो कि कतक के महीने बारे जो महाराज के अवतरण बारे भी कोई भुलेखा जिहा सी वो भी बेनती की है। इस तरह हम इतिहास दीयां गल्लां वो खंडन मंडन लग पाते कारण दुध में कोई मक्खी है तो कढ़ दो दुध थोड़ी लोलण इतिहासकार अक्सर के मनुष्य है भाई साहब भाई संतोख सिंह मैं कहना जिहड़ी मां ने जन्म दिता वो धन है 14 जिल्दां च काव्य रचना इन्ना महंगा छंदा बंदी विच ग्रंथ बनाना अज तक मां का पुत नहीं जम्या जिहड़ा उहदे बराबर कोई छाल मार सके। अक्सर मनुष्य है जे कोई उहदे विच त्रुटि रह गई है जां जिन्ना को स्रोत मिलिया लो जी वो तो आ कर गया जी वो गल रह के तुर पाना कि बाकी जी इन्नी वडियाई की है वो नहीं कि उसकी विद्वता की है कितनी मेहनत की 10 गुरुओं का इतना बड़ा खजाना देगा जे अज खोजा हो रही तो वो सिर से हो रही वो ना करके जाते खोज आप कहते करते गज के बोलो कि साड़ी आदत बन गई भंड बन गए पूरे भंड सियाने पुरुष की विद्वता जां उहदी मेहनत उहदी कमाई किन्ना प्यार श्रद्धा किन्ना वो ये सेवा करके गए हैं इहो जिहा छंद कोई रचन वाला जम्या हुण वार्तक विच तां गल्लां बहुत करदे आ इहो जिहा छंदाबंदी च जो वो करके गए हैं उन्हां दी अपनी ही मिसाल है इसे करके उन्हां नूं कवि चूड़ामणि दा खिताब है। सो इस वास्ते साध संगत जी आओ हुण महीने दी विचार करन तो पहला मन वाणी की एकाग्रता रसना की पवित्रता लई कजवल के बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। कतिक कर्म कमावणे हाँ जी दोष न काहू जोग कतक कर्म कमावणे हुण बाणी च भी है ना दद्दा दोष ना दिओ किसै दोष करना अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जन कई तो रब नूं गालां कढण लग पांदे असीं रब दा पता नहीं की बिगाड़िया मां मारिया सानूं बड़ा दुख दे रहा रब नहीं दुख दिंदा वो कहना द्वेष नहीं कर साडे पाप कर्मां दा दुख है साडे पुण्य कर्मां दा सुख है वो तां पूरा न्यायकारी है पूरा न्याय करे करतार ਉਹਦਾ ਰਤਿयों ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਹੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਹਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦਿਆ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਮੇ ਪਰ ਉਹ ਅਲਾਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਪਸੰਦ ਹੀ ਮੈਨੇ ਆ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ इस वास्ते कतक कर्म कमावने कतक के महीने द्वारा हजूर पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज
ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਮਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪੜ ਕਤਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੋਗ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਮਾਰੋ ਉਹ ਵੀ ਟੀਮ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਵਾਲ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਿਹਨ ਟੀਮ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਕੋਣ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਮਾਰ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੋਸ਼। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਦਵੰਦਾਵਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਾਰੰਭ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਿਆ ਮਾਨ ਤੇ ਸੰਚਿਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਦਗੜ ਕਰਮਾਣੀ ਤਮਾਹੂ ਪੰਡਤੰ ਬੁੱਧਾ, ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਔਰ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਰਬਧ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਭੋਗ ਲੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਕਰਮ ਇਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਣ ਦੇ ਤੀਰ ਕੱਸਿਆ, ਸੰਚਾ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥੇ 'ਚ ਤੀਰ ਜਮਾ ਪਿਆ, ਸੰਚਿਤ ਹੋਏ। ਸੰਚਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਮਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੱਖਰ। ਪਰਾਰਬਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਣ ਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹਨ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਖ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਬੇ ਮਸਤਾਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੈਗੇ ਰੋਡੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸੀਤ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸੀ ਐਸੇ ਉਹ ਮਾਰ ਗਿਆ ਟੋਕੀ ਜਿਹੀ ਡੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਰਦਾਨਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜੇ ਉਹ ਬਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਆ, ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ। ਕੌਣ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਗਿਆਨੀ ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਬੰਬੇ, ਐਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਕਲਕੱਤੇ, ਐਵੇਂ ਉਹ ਸੂਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਢਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੋਕ ਦਵੰਦਾਵਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਗਿਆਨੀ ਸਾਫ ਹੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੰਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਤੱਥ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਚਨਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬਾਗਨ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਾ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਬੂ ਯੋਗ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਰਾਗ ਜੈ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ, ਬਚਨ ਤੋਂ ਖੜੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਰੁਪਣਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। 3 ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ 57 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਘੁਮਾਤੀ, ਕੋਈ ਮਣਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਬੜੀ ਫਾਂਸੀਆਂ ਵੀ ਉੜ ਗਈਆਂ, ਕੇਸ ਵੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਰਿਸ਼ਕਾਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ
5 साल लगातार मूल मंत्र का संसार के भले की जाप कराया। ਇਹਦੀ ड्यूटी लाई कि हर ऐतवार गऊआं का घ्यो जोत वास्ते लैके आना, ये सेवा ला ते महापुरखां ने आप बत्ती बट के पाई। आसां जी जिंदर ने तीर वाले तुम जानते हो, इधर आते रहे। ये अंधज्ञानी गुरु ने विद्यार्थी पिंडराना दे ज्ञानी लोग पाठी थे, उत्थे जाप च लगे हो, शौक सी उन्होंने। इस तरह वो साध संगत जी बट्टी महापुरख ने आप बट्टी ते जोत जगाई ते विधि न सारा जिमें मर्यादा है कंपर का ते समग्री का धूप विधि पूर्व जाप जिमें खंड पाठ के रोज 2-2 घंटे बाद केसी स्नान करके जाते रहना। लगातार 5 साल चलिया। वो फिर सेवादार कई बार अपनी मर्जी कर लेंगे। वो कहते बत्ती जड़ी ये घी बड़ा खाती है, उन्हीं जो बत्ती बट के ना चंगी जेडे खंड पाठ खाते पता ही है पाठी से अजकल तो हम बहुते पाठिया बट्टी बटनी नहीं आती, माफ करो करके बोलो। कड़ाह प्रसाद बनाने का बिल्कुल ही भुल गया। वो फिर बीबियां कहते भी तुम कर दो। अगे ग्रंथी सिंह आप मेहनत कर लेंगे, जाप करना मेहनत करना पूरा जावी सब पढ़ के हावल का केसी नाम करके पवित्रता ना प्रसाद कराना करना ते महाराज नूं भोग लाउणा श्रद्धा हुंदी। सो साध संगत जी वो बट्टी बदल दी। वो बट्टी हुण घ्यो घट खाण लग पई ते घ्यो बचना ही सी। वो घ्यो लैके जांदा रहा ते कहने लगे भाई हुण घ्यो ना लिया कर, घ्यो तो बहुत वध गया। वो कहते भी महापुरखा ने मेनू ये हुक्म लाया कि हर ऐतवार, वो कहते भी हुक्म घ्यो करके लाया सी, घ्यो वाधू उन्होंने प्रेरणा च आ गया। जाता रास्ता भी भाई घ्यो बढ़े जाए घटे मेरा ही ना कोई मतलब नहीं, मैं तो हुक्म। अच्छा जो हट गया उदन किते जो नाल दे गुट पार्टी सी वो कहते भी साडे ते कोई चढ़ाई करके आ रहा भी साडी मदद लई चल। वो कहने लगा भी मैनू तो महापुरुषों ने रोकिया भी किते चढ़ाई करके जाना नहीं। वो कहते भी सानू बड़ी दे बूथे तोड़दा रहे वरतदा रहे, हुण साडे ते संकट आया ते तुरदा नहीं। वो प्यो को चला गया। वो प्यो का सुभाव थोड़ा जिहा वजे सी, ओनू करड़ा जे शब्द कहता कि जे नहीं जाता तू मेरा पुत नहीं हराम। आ गल जरना हुई ये चले गया। वो जेडे बदमाश सी गोडे चढ़े नेरी रात से ते वो लीड़े माइया वाले पा के ना उतों ग्रनेड सुट दिता। वो फिर मारे चलिया ही ना, इन समझा टीमा छो पैर मारिया लोगों की वजह चल गया। आ लत्त जी थी सारी छाननी छाननी हो गई लत्त पे। डॉक्टर ने तां बचे कटनी पैगी, लत्त कटी गई। फिर महापुरखों ने चेते किया भी मैंने दर्शन दो। महापुरख गए, कहता जी मैं लत्त तो हथों लैनी है। कहते असी तो 13 दिन आनंदगढ़ रखा हुआ सी। गज के बोलो 13 ये दिन आनंदगढ़ रखा सी, तू हुक्म अदूली की है। तेरा जो परारब्ध रूपी कर्म आ वो परवल निकले। कहते होर जोत का सानू को घाटा सी कि अभी तो 13 दिन उत्थे रखा ही तेरे भले। महापुरख कित्थे तक सोचते हुण जिन्हां बंदियां दे नाल ये गल्लां होईयां फांसियां कट्टियां मुकदमे वो हुण किवें मनणों हट सकदे आ जां सत्कार प्यार घटा सकदे आ। तो इस करके साध संगत जी ये रोग क्यों आउंदे आ? जदों भी थोड़ी जी हुक्म की अदूली हुंदी संकट व्यापक किसी वेले आउंदा ना। हुण एक्सीडेंट हुंदे आ, किसी तरह होवे थोड़ी जी गलती हुंदी ते बहुत बड़ा नुकसान होंदा। इसे तरह ये जीवन की गड्डी चल रही है, जीवन में कोई गलती की गलतियां है, चोरी है, जारी है, बदमाशी है, बेविचार है, झूठ है, निंदा प्रेम यही कुछ है। और क्या कोई भी हो जाए उदों ही कोई ना कोई अनुशासन भंग होंदा, दुख भी पैदा होंदा, कलेश पैदा बड़ा होवे चाहे छोटा होवे कोई होवे
ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੂਆ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗੁਰਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਆ ਖੂਨ ਬਦਲਾਉਣ ਚੱਲ ਪਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ 6-7 ਘੰਟੇ ਲੇਟੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਰੋਗ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਇੱਕਦਮ ਦਵਾਈ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪੈਂਦੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਸੇਵਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਆ ਇਹ ਮੰਜਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ, ਗੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਬਸ ਫੇਰ ਮੰਜੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਸਰਤ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਟਲ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਕਾਰਜ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਟਰ ਜਾਦੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਬੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੋਗ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਟਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜਿੱਦਣ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੜੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਲੀਆ ਚੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, 88 ਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੈ। ਕਈ ਬੜੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕੜਾਹ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਨੱਕ ਰਗੜਨ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਦੀ ਅੜਾਟ ਪਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂਤਰੀਆਂ ਤੰਤਰੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੂਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਰਵੇਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮਰਥ ਦੀ ਉਹ ਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ, ਮਾਇਆ ਧਾਰੀਆ ਤਾਨਾ ਬੋਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਰੋਲ ਘਚੋਲਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵੀਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੜਬੜਿਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਹੈਂਕੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਆ ਇਹ ਆ ਕੇ ਵਿਆਪਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਗੰਗਾਰਾਮ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਕੰਮ ਚੜਿਆ ਬਸ ਜੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਗਰੀਬ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੰਨਿਆ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੋਂਗੂ ਲਿਖਤਾ, ਆਪੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾਰਾਮ ਕੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਂਗੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਟੋਂਗੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਆਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਕੇ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਸ਼ ਆਈ, ਅੱਖਾਂ ਉਗੜੀਆਂ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਪਿਟਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਬਸ ਫੇਰ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਫੇਰ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਬਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਖਣਾ ਵੀ ਸੁਖਣਗੇ, ਮਾਲੇ ਚੜਾਉਣਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਝਾੜੂ ਬਾਲੂ ਬੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰਨਗੀਆਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਟੀਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੱਖ ਆਕਾਸ, ਢਹਿੰਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਢਹਿ ਪਿਆ ਕੱਖ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਕੱਖ ਚੜ ਗਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਗੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 4 ਬੋਰਡਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੁੰਨ ਵਧੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਕਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਜੀ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਮੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਫਿਰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ। ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨੇੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੇਸਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਫੂਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਆ ਪੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੱਲਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੰਗ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਤਜਰਬਾ। ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਹੋਇਆ, ਜਗ ਹੋਇਆ, ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਾਂ ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਚੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਪੜ੍ਹ ਭਾਈ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਨ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਦੁੱਖ ਝੋਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਖਿੰਨ 'ਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਆਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਣ ਤਾਰਾਂ ਵਢਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਸੋਧਿਆ ਨਾ, ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਜ ਮਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਹੈਂਕੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਦੋ ਗਲਾਜ, ਬਹਿਣਾ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਕੀ ਟੇਕਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਪੀਟੀ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਡਾੜੀ ਉਹ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਫੜਦੇ, ਉਹ ਫੜਦੇ, ਮੁੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਡਾਲੀਆਂ ਫੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੂਲ ਛੱਡ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜੂ, ਉਧਰ ਤੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਡਾਲੀਆਂ ਫੜਦੇ, ਫਨੀ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੂ, ਫਲਾਨਾ ਫੜ ਲੂ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੈਰੋ ਵਹਿ ਰੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੰਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਆਪਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵਈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇਲਣ ਤੇਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਤੇਲ
ਮੁਸ਼ਕੀ ਤੇਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲਾ ਤੇਲ। ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੇਲ ਦਾ ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਉਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਮੋਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਉਹ ਰੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਫੇ ਪਿੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਤੂੰ ਝੇੜਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਗਾ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਿਓ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਫਿਰ ਕੀਤੋ ਆਪਣੂ ਪਈ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੁ ਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ, ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਐਸਾ ਸੰਜੋਗੀ ਕਰਮ ਲੇਖਾ ਵਿਯੋਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਯੋਗ ਝੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਮਾੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਆ ਸੰਸਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਲਕ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ, ਤਿਲਕਣ ਬਾਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਜਿੱਧਰ ਗਿਆ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਗੂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਕਾਣੇ ਦੇ 3 ਕਾਣੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਠਾ ਠਾ। ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਬਚਨ ਜ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਮਹਾ ਹਥਿਆਰਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮਾਰਾ, ਸੰਤ का दुखी राज दे हीन, संत का दुखी दुखिया अर दीन। नाले राज उड़ गया ना, समाज उड़ गया। सो इस करके साध संगत जी हंकार नहीं करना है। जेड़े कहते जी समुद्र सका देंगे, ते अंग्रेजा ने कहा हथियारों के ढेर ला दिते, टोपी वाले के बड़े डरते हैं, ढीकण लग पाए। अज जिन्हें सरदार जगीरदार सी सारे उसके पिट्ठू बन गए। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਰੰਗਾਬਾਦ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ। ਨਾ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਨਾ ਇਨਮਨੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜਦਾ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੋੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕਲੰਕੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਧਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਧੁੱਤ ਹੋਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭੰਡੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਆ ਇਹ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਨੱਕ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਆਪ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਮੰਦੇ ਆ, ਲੇਖਾ ਕਿਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤਨਾ ਸੁਧ, ਲੇਖਾ ਗਣਤ ਨਾਵੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਮਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਕਾ ਘਰ ਅਗਨੇ ਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਅੱਗ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਬਿਨੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਹ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕੈਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੋਚ ਮੈਨੇ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਹਾਇਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਚ ਮੈਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਕਤਿਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਕਾਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਸ ਹੈ ਸਭੇ ਸੋਚ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੁਚਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਟ ਮਿਟਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਸਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਰੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਪੁਰ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਕਬਲਾ ਸੇ ਆਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੂੜ ਮਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਵਸ਼ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਏਕਤਾ ਪਾਰ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਭੰਬਲ ਕਿਸੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।